नमस्कार दर्शक बंधु आज ओडिया खबर को स्वागत है। आजिकार ओडिया खबर है नुआ देश विदेशर सब खबर आपन को पूरा अपडेट देवी वीडियो बनईर आउ लास्ट तक वीडियो देखु सब्सक्राइब निहाती करूँ कहीं देश विदेशर आज बढ़िया बढ़िया खबर आपन को मुझे देखेबी तो वीडियो बनई रही को नहीं राज्य सरकार बड़ योजना बढ़ संख्या कमिब परिसीमा राज्यपाल परामर्श देले सरकार सहमति जणाइले 2026 रे पंचायत हेब पुनर्गठन लोकों को सहजरे मिलिब सरकारी सुविधा अन्यपटे सरकार निष्पत्ति को नहीं कटाक्ष बाण मारिचंती विरोधी तृणमूल स्तर में पहुँचब सरकारी योजना पंचायत स्तर में जणिए भी हिताधिकारी सरकारी योजनारू वंचित हेबे नहीं एही लक्ष्य को पूरा करने को पंचायत संख्या वृद्धि फर्मुला देइथिले राज्यपाल हरिबाबू कंभम पाटी परवर्ती अपडेट रोचे एवं छुट्टी दिन रविवार हेब चाषी पंजीकरण एने समवाय विभाग पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाई टार्गेट पूरण हो पारु नथिबारु चिंता प्रकाश करुच्ची समवाय विभाग सकाळ 8 राति 8 जाए चाषी मानकर पंजीकरण कराजिबो अगस्ट 20 तारिख में खरीफ चाषी पंजीकरण शेष हेबाकु थिबा बेले विभाग पक्षर एभली निष्पत्ति नेइछि समवाय विभाग एबे मध्ये अनेक चाषी पंजीकरण करिनांती। परवर्ती अपडेट रोचे अमेरिकार हिंदू मंदिर रे भंगारुजा कड़ा निंदा कला भारत अमेरिकार हिंदू मंदिर मानक निरंतर भाव में आक्रमणर घटना शुणा मिलूँ निकटर अगस्ट 10 तारिख में इंडियानार ग्रीनवुड सिटीर BAPS स्वामीनारायण मंदिर रे आक्रमण होइतिला। परवर्ती अपडेट रोचे ओडिशा सरकार स्थानीय शासन को सुदृढ़ करने 2027 पूर्व राज्यव्यापी पंचायत गुड़िकर पुनर्गठन एवं 2029 सुधा ब्लॉक गुड़िकर पुनर्गठन करने को योजना करिसेंती। एने पंचायत राज मंत्री रवि नारायण नायक कहिसेंती जे परवर्ती पंचायत निर्वाचन पूर्व एही पुनर्गठन कराजिबो। परवर्ती अपडेट रोची OTET प्रश्नपत्र लीक मामलार खोलिला गुमर ड्राइवर जरिया कटकरू नयागढ़ को नैथिले प्रश्नपत्र। परवर्ती अपडेट रोची राज्य कैबिनेटर 24तम बैठक में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार लोकसभा भवन स्थित सम्मिलनी कक्ष अनुष्ठित हो जाइछि। मुख्य शासन सचिव मनोज आहुजा कैबिनेट बैठक में नियाଯାଇଥିବା निष्पत्ति संपर्क में गणमाध्यम को सूचना देइछन्ति। कैबिनेट बैठक में मोट 6टी विभागर 7टी प्रस्ताव को अनुमोदन कराଯାଇथिला। ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभागर गोटिए समवाय विभागर गोटिए अर्थ विभागर गोटिए गृह और नगर उन्नयन विभागर 2टी वाणिज्य और परिवहन विभागर गोटिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभागर गोटिए तो यहीपरि मोट 7टी प्रस्ताव आगत पूर्वक समस्त प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में पारित होइछि। तेबे योजना अनुसार प्रथम पर्यायर 38टी मॉडल मंडी विकसित कराजिबो प्रत्येक जिले में गोटे लेखाएं रहिबो एथिरे 14टी बड़ मंडी 17टी मध्यम और 7टी छोट मंडी सुविधा रहिबो। से कहिसंती जे व्यापक क्षेत्र कार्य पर स्थानगुड़ी को चूड़ांत करा जाइछि। द्वितीय पर्यायर आउ 62टी मंडी को मॉडल मंडी मान्यता को उन्नति कराजिबो। ए मंडी गुड़िक 2025-26 एवं 26-27 मध्य समाप्त होबार लक्ष्य रखा जाइछि। अपर पक्षरे आउ 8टी सरकारी नर्सिंग कॉलेज प्रतिष्ठा हेबो। ओडिशा नर्सिंग एजुकेशन सर्विस रूल 2025 को मध्य मंजूरी मिलिछि। 110टी सहर सहरांचल LED सार्वजनिक स्ट्रीट लाइट को मंजूरी एई LED सार्वजनिक स्ट्रीट लाइट पाई व्यय हम 350.04 कोटी टंका। परवर्ती अपडेट रोची जगतसिंहपुर बंदर मेराइन थाना रे 3rd डिग्री अभियोग एतला देबाकू जाइतिबा युवकों को थाना अधिकारी माड़ मारितिबा अभियोग होइछि। गाली गुल सहित विधा गोईठा धक्का मारिबा अभियोग होइछि। अभियोग कले माड़ खाइतिबा व्यक्तिंकर झियारी माड़ मारिबा सहित परिस्रा पियाइबाकू धमक देइथिले थाना अधिकारी। एने एसपी को भेटी अभियोग करिसंती पीड़ित युवक निशासक्त अवस्था थाना अधिकारी एभली करितिबा अभियोग होइछि। अभियोग पर तदंत आरंभ कले जगतसिंहपुर एसपी। परवर्ती अपडेट रोची ओडिशा राजस्व अमला संघ को आंदोलन ओहरिबाकू राजस्व मंत्री अपील आंदोलन न ओहरिले आवश्यक पदक्षेप नियाजिबो कहिसंती मंत्री। बिना स्वीकृति रे छुट्टी रहिले दरमा बंद हेबो। राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी कहिसंती क्याडर पुनर्गठन कथा राजस्व विभाग पाखकू पठा जाइछि। अपेक्षा न करी समूह छुट्टी ग्रहणीय नुहे जिलापाल मानकू निर्देश दिया जाइछि। छुट्टी बातिल हेबो छुट्टी मंजूरी हेबो नाही। मंत्री आउरी मध्य कहिसंती आलोचना माध्यम समाधान संभव क्याडर पुनर्गठन दाबी आम विभागर नुहे तथापि आम आलोचना प्रस्तुत।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗରେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା ଘଟଣା। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଲା ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ପୋଲିସ। ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସ କରୁଛି ପଚରା ଉଚରା। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ ସାହୁ। ସେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଲେଖିଥିଲେ ସେ ନେଇ ଚାଲିଛି ପଚରା ଉଚରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣ ଭାରତର ନାଗରିକ କି ନାହିଁ ତାହା ଆଧାର, ପାନ୍ କିମ୍ବା ଭୋଟର ପରିଚୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ। କେବଳ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ରଖିବା ଦ୍ୱାରା କେହି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଡକୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପରିଚୟ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ, ନାଗରିକତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପୁରୀରୁ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ସିଧାସଳଖ ଗଡ଼ିବ ଟ୍ରେନ୍। ମହୋଦଧି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବ ମରୁଭୂମି। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବ ରାଜସ୍ଥାନର ଥର୍ ମରୁଭୂମି। ଏଭଳି ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ। ଓଡ଼ିଶା ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପୁରୀ ଲାଲଗଡ଼ ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରାଜସ୍ଥାନର ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗାନଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଲେନ୍ସ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। କମ୍ପାନୀ ୟୁଜରକୁ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଦେଲା ପରାମର୍ଶ। ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ 365 କପିଲଟ୍ ଆପ୍ରେ ସ୍କାନ୍ ଫିଚର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର। 15 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତ ଯାହାଫଳରେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ବାକି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଁ ଭାଁ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ 16 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସମୁଦ୍ର ମନା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ତାରିଫ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ ଟ୍ରମ୍ପ କରିପାରନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ। ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଏହି ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ଆସନ୍ତା ମାସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି। ଜାତିସଂଘର ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। 26 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ଲାଗି ରହିଛି ଚାନ୍ସେସ୍। ତେଣୁ ଏନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଗଜପତି। ସିଡିଏମ୍ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବରିଷ୍ଠ କିରାନୀ ଜଗଦୀଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ପିଅନ ନିରଞ୍ଜନ ନାୟକ 25,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଜଗଦୀଶ ଓ ନିରଞ୍ଜନକୁ ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତର ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବାରାଣସୀର କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗୁ ହେଲା ନୂଆ ନିୟମ। କାଶୀକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅଭିଯାନ। ଏନେଇ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ 10 ଅଗଷ୍ଟ 2025ରୁ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷକୁ ନିଷେଧ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଥିସହିତ ଭକ୍ତଙ୍କ ପୂଜା ପାତ୍ରରେ ଯଦି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ତେବେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜୋରିମାନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରବଣତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସବୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସଂସଦରେ ପାରିତ ହେଲା ନୂଆ ଆୟକର ବିଲ୍। ପ୍ରଥମେ ଲୋକସଭା ପରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇଛି ନୂଆ ଆୟକର ବିଲ୍। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଏହା ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା 60 ବର୍ଷ ତଳର ପୁରୁଣା ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଲା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି। ତ ଯାହାକି 2026 ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଝଟକା। ପ୍ରଥମେ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ଘୋଷଣା କଲା ଯେ ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ 50,000 ଟଙ୍କା ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ମେଣ୍ଟେନ୍ ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚାର୍ଜେସ୍ କଟିବ। ତ ସେହିପରି ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ସୀମାକୁ ବଢ଼ାଇଛି। ତ ଆଗରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ, ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି 25,000 ଟଙ୍କା କରିଥିବା ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର HDFCରେ ଖାତା ଅଛି ତାହେଲେ ମିନିମମ୍ 25,000 ଟଙ୍କା ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ନ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଚାର୍ଜେସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟା ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ତ୍ୱରିତ ହେବ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଖାଲି ଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଣଶିକ୍ଷକ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିଭାଗ। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଖାଲି ଥିବା 21,852 ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ 7,463 ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଘରୋଇ ମେସ୍ରେ ଯୁକ୍ତ 3 ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଥାନାରେ ଅଟକ। ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୃତକଙ୍କ ବାପା।
ଭଦ୍ରକ କଲେଜ ନିକଟ ଏକ ଘରୋଇ ମେସ୍ରେ ଯୁକ୍ତ 3 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ନୂଆ ଟୁଇଷ୍ଟ। ଘଟଣା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମୋବାଇଲ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଓ ଫଟୋକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ବେଳେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୁରାକ ମିଳିବା ପରେ ପାଳିଆଠାରୁ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିଛି ପୋଲିସ। ଭଦ୍ରକ ସହରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ବାପା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଦ୍ରକ ଏସ୍ପି ମନୋଜ ରାଉତଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା ପରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏତଲା ଦେବୁ। ଯେଉଁ ଯୁବକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି ଝିଅ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଭଦ୍ରକ ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରେଳ ଜୋନ୍ ଭାବେ ଇତିହାସରେ ନିଜର ନାମ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛି। ମାତ୍ର 134 ଦିନରେ 100 ନିୟୁତ ଟନ୍ ମାଲ ପରିବହନ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଛି, ଯାହା ଚଳିତ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 10.7% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି MLA ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲର ଶୁଭ ଉନ୍ମୋଚନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ CMSAର ସରଳୀକୃତ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବୁଧବାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ପୁଣି ଜଳିଗଲେ ମହିଳା। ପିପିଲିରୁ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ଘଟଣା। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପିପିଲି ମେଡିକାଲରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି ମହିଳା। ତେବେ ନିଆଁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। କୁହାଯାଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ମହିଳାଙ୍କର ବୟସ ପାଖାପାଖି 37 ବର୍ଷ ହେବ। ସେପରି ମହିଳାଙ୍କର 60% ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି CM କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି। CM କିଷାନ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 28 ତାରିଖ ବା ସେଦିନ ନୂଆଖାଇ ପଡ଼ୁଛି, ତ ସେହିଦିନ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ EKYC ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ତ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରାରେ ନୂଆ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନେଇ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। ତ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆସୁଛି, ତେଣୁ ସେହିଦିନ ମେ ବି ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ ନୂଆ ଆବେଦନ ପାଇଁ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ମହିଳାମାନଙ୍କର ନାମକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିନାହିଁ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ 2ଟା କିସ୍ତି ପାଇସାରିଥିଲେ, ବହୁତ ସାରା ମହିଳା ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିନି। ତା'ର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ରହୁଛି। ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁମାନେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଲୋନ୍ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋନ୍, ଯେମିତିକି ହାଉସ୍ ଲୋନ୍ ହେଉ ବା ଅଲଗା କିଛି ଲୋନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଇସାଟି ମିଳିନାହିଁ। ତ ବାକି ଜିନିଷ ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପଇସା ପାଇଥିଲେ, 2ଟା କିସ୍ତି ପାଇଥିଲେ ବା ଗୋଟେ କିସ୍ତି ପାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ତାପରେ ଯଦି ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ କିଛି କରେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ହେଉ ବା ନାଁ ହେଉ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ମିଳିନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ EKYC ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ମଧ୍ୟ EKYC ଅପଡେଟ୍ ହେଇନି। ତ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସାଟି ଆସିନି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କଲେ ସେଠି ରିଜନ ଲେଖାଯାଇଥିବ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନାମକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଇସା ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଆବେଦନ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମହିଳା ଦିବସରେ ଏକାବେଳକେ 15,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଦର୍ଶାଇ କୋର୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ପୁନେରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବା ସମୟରେ ରାହୁଲ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟକୁ ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଡରାଇଲାଣି ମଧୁମେହ। ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଭଲ କାମ କରିବେ। ସରକାରୀ ହେଉ ବା ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶେଷ କରି ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଡିସପ୍ଲେ ବୋର୍ଡ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚିଠି ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର ଫୋକସ୍। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କିପରି ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲାଗିବ ଡିସପ୍ଲେ ବୋର୍ଡ। ତୈଳ ଜନିତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ମିଠା ଜନିତ ଖାଦ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ବୋର୍ଡରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କାମାକ୍ଷାନଗରରେ ଏକ କୃଷିପ୍ରଧାନ ଅଞ୍ଚଳ। ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଧାନ ଚାଷ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଏବେ ଧାନ ଚାଷ ସମୟ। ଭଲ ଅମଳ ଆଶାରେ ମାଟି ସହିତ ମାଟି ହୋଇ
ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ୍ଟା ସାଜିଛି ସାର ସଙ୍କଟ। ସମବାୟ ସମିତିରେ ସାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଚାଷ ବୁଡ଼ିଯିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଚାଷ ପାଇଁ ଡିଏପି ଓ ପଟାସ ସାର ଲୋଡ଼ା, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ନିଅଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଉଳ ହେରଫେରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଦସ୍ତଖତ ମାରି ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ଚାଉଳ ନେଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ପାଟଳିପଙ୍କ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଉଳ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିବେଶରେ ପାଠପଢ଼ା, ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉଦ୍ବେଗ। ସ୍କୁଲ ଭଳି ରହୁନି, ଅପ୍ରୀତିକର ପରିବେଶରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ ବେଳର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ସ୍କୁଲ ପରିସରକୁ ଶିକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ରଖିବାକୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିସହିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି 3 ତଲାକ ଦେଶଦ୍ରୋହ ଧାରା 377 ବିଷୟରେ ଏବେ ପଢ଼ିବେ ସିବିଏସ୍ଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ତ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ହେବ ସାମିଲ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ 3 ତଲାକ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଧାରା 377 ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ପଢ଼ାଯିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ତ କଥା ରହୁଛି କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ତେବେ 2013ରେ 11ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆଇନ ବିଷୟ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 2014ରେ 12ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆଇନ ବିଭାଗ ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି ବହୁତ କମ୍ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ବିଷୟ ପଢ଼ାଯାଏ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ଆଇନ ବିଷୟକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସୁନା ଦରକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 92,900 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,01,350 ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଖୁସି ଖବର। ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଦାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଘର ବନେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି, ପାଖାପାଖି 4 ଲକ୍ଷ ଘର। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ତ ଯେଉଁମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ହୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାସନ ମିଳିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇକେୱାଇସି କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ଏ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସେମାନେ ଇକେୱାଇସି କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ 3 ମାସ ପରେ ତାଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଟି ଦିଆଯିବ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ରାସନ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ଫ୍ରିଡମ୍ ସେଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାନାଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କ ବା HSBC ବା ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଅପ୍ ଟୁ 5,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ତାହେଲେ 5% କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଉପରେ ଭାରି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳୁଛି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନଠାରେ ଅମୃତ ଉଦ୍ୟାନର ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏହା ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଜନସାଧାରଣ ଆସନ୍ତା ଶନିବାରଠାରୁ ଦିନ 10ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ବୁଲି ଦେଖିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ମୃତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସହାୟତା ଘୋଷଣା। ଉମରକୋଟର 3 ଶ୍ରମିକ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା। 9 ଘଣ୍ଟା ରାସ୍ତାରୋକ ପରେ ମୃତଦେହ ହଟାଇଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ବିୟୁ ଅଫିସର କନିଷ୍ଠ କିରାନୀ। ମହାକାଳପଡ଼ା ବିୟୁ ଅଫିସର କନିଷ୍ଠ କିରାନୀ ଧରାପଡ଼ିଲେ। 15,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ବିଲ୍ କରାଇ ଦେବାକୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ। କନିଷ୍ଠ କିରାନୀ ନାରାୟଣ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସମେତ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଢେଙ୍କାନାଳରେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ, 3 ଗିରଫ। ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟେକି ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ, ଅଭିଯୋଗ ପରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ପୋଲିସର କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ। ଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ବାଇକ୍ରେ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ, ଚିତ୍କାର କରିବାରୁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଫେରାର ମାରିଥିଲେ। ତ ଯାହାକି ଆଜିକାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।